السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت اور اس کے کردار کے عنوان پر حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مزید علماء کرام کے بیانات کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل کرشمہ قرآن کو سبسکرائب کریں اور بازو میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء اور نیک مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں جلسے کا عنوان دیکھا ہے، دور فتن میں ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ ایمان اور ایمان کا جو صلہ جنت میں ہے، آخرت میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا صلہ ہے جنت۔ جس کے اندر ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جا کر رہے گا۔ یہ ایمان کا کرشمہ ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ ایمان ضرور انسان کو جنت میں پہنچا کر رہے گا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہاں، اعمال بھی اگر صحیح ہیں، ایمان بھی مضبوط ہے تو بالکل شروع ہی میں جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایمان تو ہے، اعمال میں کمی اور کمزوری ہے تو اعمال کی کمزوریوں اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، اس کے بقدر جنت جہنم میں جانے کے بعد، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بہرحال ایک دفعہ کبھی ایک کلمہ پڑھنا آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے، ضرور بھی ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ایمان ہی نہیں تھا، سب کچھ تھا دنیا میں، طاقت تھی، قوت تھی، وسائل تھے، اللہ کی ساری نعمتیں تھیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو ایمان نہیں تھی، حدیث ایمان نہیں تھا۔ حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، حضور کے تشریف لانے سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب کے دل خراب تھے، کسی کے دل میں ایمان نہیں۔ فمقت عربہم وعجمہم، اللہ عرب سے بھی ناراض اور عجم سے بھی ناراض۔ پورے عجم میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس سے اللہ خوش ہوں، اور سارے عرب میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس سے اللہ خوش ہوں۔ عرب سے بھی ناراض اور عجم سے بھی ناراض۔ اس حال میں
जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश से, बरकत से, आपकी तशरीफ आवरी के फैज से अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के चप्पे चप्पे को ईमान से भर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लोगों में मेहनत की, ऐसे जाहिल लोग कि धक्का दिए बगैर बात कर ही नहीं सकते थे। आपसे अगर बात करना तो पहले धक्का देते तब बात करते आपसे। चुनांचे किसी गजबे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे, कुछ देहाती आए और अपनी चादर को हुजूर के गले में डालकर जोर से खींचा और कहा, मोहम्मद हमको भी दीजिए माले गनीमत। बताइए, मांग रहे हैं, सीधे सीधे मांग सकते थे, लेकिन इतने वहशी थे, इतने जाहिल थे कि जब तक धक्का न दें, गर्दन पकड़कर न खींचें, गर्दन पकड़कर न लटक जाएं, बुरा भला न कहें, तब तक वो किसी चीज को मांगते भी नहीं थे। हालांकि मांगने के लिए आदमी को झुकना पड़ता है, लेकिन वो इतने शरीर थे, इतने सरकश थे कि मांगने के लिए भी सरकशी करते थे और चादर से खींचते थे। इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबे से लौट रहे थे, एक साहब पूरे लश्कर को फाड़ते हुए, चीरते हुए हुजूर के पास जाकर खड़े हो गए। साहबा ने मना किया, उसने कहा क्यों मना करते हो, मुझे उनसे पूछना है। हुजूर ने भी कहा आने दो, आने दो, और उन्होंने सख्ती के साथ हुजूर से कुछ सवाल किया और अल्लाह के रसूल ने उनको जवाब दिया। बताइए, ऐसे लोगों ने जो हर दर्जे में तहजीब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत किया और आपकी मेहनत के नतीजे में ऐसे ऊंचे इंसान पैदा हुए, ऐसे ऊंचे इंसान कि आसमान की निगाहों में ऐसे बहादुर इंसान, ऐसे बहादुर इंसान, ऐसे मुखलिस इंसान आसमान की निगाहों ने नबियों के बाद कहीं देखा ही नहीं। ऐसी कैफियत हो गई उन लोगों की। चुनांचे वही लोग जो मांगने के लिए, सवाल करने के लिए चादर को गर्दन में डालकर फंदा बनाकर खींचते थे, अब वो इतने मुअद्दब हो गए, इतने मुअद्दब हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आप घर में अगर मौजूद हैं और बाहर हैं, दरवाजा खटखटाने की जरूरत अगर पड़ती है तो कुंडी नहीं खटखटाते, नाखून से धीरे धीरे दबा हिलाते हैं, नाखून से धीरे धीरे खटखटाते हैं, ताकि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जाग रहे हैं तो हमारी बात सुन लें, और अगर नहीं जाग रहे हैं तो आपके ख्वाब नाज में खलल न पड़ने पाए। इतने मुअद्दब हो गए। सिद्दीक अकबर गारे सौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के रान पर सर रखकर सोए हुए हैं और गार में एक सुराख है, रवायतों में उसका तफसीली तज़किरा। सिद्दीक अकबर ने अपने पैर की अंगूठे को, पैर की उंगली को उस सुराख में डाल दिया, कोई खतरनाक चीज आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर ना हो जाए। दोस्तों, हुजूर सो रहे हैं और जो है एक पहाड़ी अजदहा, पहाड़ी सांप आता है और बाहर निकलने का रास्ता मसदूद पाता है। उस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक का अंगूठा पड़ा हुआ है, हजरत सिद्दीक अकबर के अंगूठे में डस लेता है। बताइए, सांप ने काटा, जहर पूरे जिस्म पर दौड़ रहा है, खतरनाक पहाड़ी सांप है, लेकिन सिद्दीक अकबर हरकत भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं मेरी हरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न पड़ जाए, हुजूर की नींद में खलल न पड़ जाए। सिद्दीक अकबर रहे या न रहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, जब सिद्दीक अकबर की पेशानी से पसीना टपका और हुजूर के रुए ज़ेबा पर गिरा तो हुजूर बेदार हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर क्या हो गया? दोस्तों, अब तक पैर वहां से हटाया नहीं है। हमें एक छोटा सा कांटा चुभ जाता तो बार बार पकड़ते हैं, बार बार पकड़ते हैं, और सांप ने काट लिया है और वो पैर वही रखे हुए हैं, हटा नहीं रहे हैं कि कहीं वो सांप बाहर निकलकर हुजूर पर हमला न कर सके। दोस्तों, ये इश्क और मोहब्बत की कैफियत, ये अदब, ये किसकी सोहबत का फैद है? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, सिद्दीक अकबर से कहा क्या हुआ? कहा हुजूर पैरों में किसी चीज ने डस लिया है, अभी पैर नहीं हटा रहे हैं वहां से। हुजूर लोआबे देहन लगाते हैं और वो जख्म फौरन खत्म हो जाता, वो दर्द खत्म हो जाता, वो जहर खत्म हो जाता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि वो लोग जो फंदा डाल के खींचने वाले थे, गालियां देने वाले थे, बेतमीजी के साथ या मोहम्मद चिल्लाने वाले थे, आज इतने मुअद्दब हो गए हैं कि सांप भी काट ले रहा है तो हिल नहीं रहे हैं, हरकत नहीं कर रहे हैं कि हुजूर के ख्वाब में खलल न पड़ जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तरबियत है। दोस्तों, एक सहाबी हैं,
कुफ्फार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, फांसी पर ले जाने लगे। कहा, जब फांसी के फंदे के करीब ले गए, कहा तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दे दी जाए, तुम इसको पसंद करोगे? तो वो कहने लगे मुझे छोड़ दो और उसके बदले में हुजूर के पैर में छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन हुजूर के पाए मुबारक में कांटा चुभना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, यह ईमान की लहर है, यह ईमान की कैफियत है, यह ईमान की शान है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। साफ साफ लोग थे, मुखलिस लोग थे, कहा हर चीज से मोहब्बत है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। हुजूर ने कहा, उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ है, जब तक तुम्हारी जान से भी ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। हजरत उमर फौरन कहते हैं, अल्लाह के रसूल, इसी वक्त आपकी बरकत से, आपकी सोहबत से इसी वक्त दिल की एक कैफियत हो गई कि अब मेरी जान से भी ज्यादा आप अजीज हो गए मेरे लिए। एक मिनट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर। दोस्तों, ईमान की एक ऐसी कैफियत है कि वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन अपना ईमान कुर्बान नहीं कर सकते। इतना अजीज है ईमान, इतना अजीज है उनका ईमान कि दुनिया की, देखिए, ईमान की हिफाजत के लिए एक इशारा होता है कि मक्का में रहने में शायद तुम्हारे ईमान की हिफाजत ना हो सके, मक्का छोड़कर मदीने चल दो। दोस्तों, ऐलान होता, सारे के सारे लोग मदीने चल देते हैं, अपना घर छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर, अपने चश्मों को छोड़कर, अपने कारखानों को छोड़कर, अपने कुओं को छोड़कर, अपनी बागात को छोड़कर, उन गलियों को छोड़कर जिन गलियों में बचपन की बहारें गुजरी हैं, एक लफ्ज़ सबको छोड़कर फकीर बनकर मक्के से मदीने चले जाते हैं। क्या बचाने के लिए? सिर्फ ईमान बचाने के लिए। इतनी कीमती दौलत। दोस्तों, अल्लाह आयत में ही फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो अपने ईमान को बचाओ, ऐ ईमान वालो अपने ईमान को बचाओ। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह हुआ है कि अल्लाह ने तुमको ईमान से सरफराज फरमा दिया। दोस्तों, अगर ईमान ना होता तो ये कैफियत होती। शायर ने खूब कहा है, वो तो करम हुआ, वो तो करम हुआ मेरे परवरदिगार का, वरना मुझे पता ही न चलता बहार का। ये जो कायनात की बहारें हैं, आखिरत की बहारें हैं, जन्नत की बहारें हैं, उन बहारों की हवा नहीं लग सकती आदमी को ईमान के बगैर। दोस्तों, हुजूर का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत प्यारा एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर की बरकत से हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। दोस्तों, ईमान के बाद अगर दुनिया की कोई चीज ना हो, कुछ भी परवाह नहीं है। ईमान दे दिया अल्लाह ने, उसके साथ जो घर दे दिया, जो पैसा दे दिया, जो कारोबार दे दिया, ये सब नफे में है। अगर सिर्फ ईमान ही देते तब भी हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती सौदा था, बहुत बड़ी कीमती मता थी, बहुत बड़ा कीमती सरमाया था। अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं कि जो ईमान की दौलत दी है उस दौलत को महफूज रखा जाए। चुनांचे दोस्तों, ये ईमान पर सबसे ज्यादा हमला करने वाले फितने हैं। ईमान पर सबसे ज्यादा हमला करने वाले फितने हैं। मैंने जो हदीस पढ़ी, हदीस में सही हदीस है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ लोगो, फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेकियां कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे लो, हज कर लो और खत्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत का जलसा कर लो, जल्दी जल्दी नेक काम कर लो फितनों के आने से पहले, वरना फितने कैसे आएंगे? कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम, रात के तारीक टुकड़ों की तरह आएंगे, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे, अंधेरे खतरनाक फितने, हक नजर ही नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, आदमी सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। लो साहब, ये दौलत चली गई, इतनी कीमती दौलत जिसको लेकर अल्लाह ने सरवरे कौनैन को भेजा था, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा था, जिसके लिए अल्लाह ने अपने नबी को जख्मों से चूर किया था, अपने नबी को, जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने तरह तरह की दुनिया में तकलीफें जो है नबी को पहुंची, जिस ईमान के लिए, वो ईमान इतना सस्ता, सुबह ईमान था, शाम को ईमान खत्म हो गया। फरमाया आगे, जुनसी मोमिनन, शाम को आदमी मुसलमान रहेगा और सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया, यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के थोड़े सामान के बदले अपना दीन बेच देगा, दुनिया के थोड़े सामान के बदले
अभी बहुत देर से जिस शख्स का नाम सुन रहे हैं आप, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो तो इसी हदीस का मिस्दाक बना था। अंग्रेजों के जमाने में दौलत हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, अंग्रेजों की खुशनुदी के लिए, यदि वो दीन हो गया अर्दी में दुनिया, अपने दुनिया के थोड़े सामान के बदले उसने अपने दीन को बेच दिया था। दोस्तों, वो दुनिया भी खत्म हो गई, वो दुनिया भी खत्म हो गई। किसी ने एक बहुत बड़े बुजुर्ग से कहा, फलाने ने बहुत दुनिया इकट्ठा कर ली है, बहुत ज्यादा दुनिया इकट्ठा कर ली है, बहुत बड़ी मिकदार में दुनिया इकट्ठा कर ली है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, क्या बड़ी मिकदार में उम्र भी इकट्ठा कर लिया है? बड़ी मिकदार में उम्र भी इकट्ठा कर लिया? अरे माल जितना बड़ी मिकदार में इकट्ठा किया है, ये माल रह जाएगा और उम्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज मिर्जा गुलाम अहमद जिस माल के लिए उसने अपना ईमान बेचा था, जिस माल के लिए करोड़ों आदमियों के ईमान को उसने बर्बाद किया था, दोस्तों वो माल भी उसके काम नहीं आया। और आज ईमान बेचने की सजा, ईमान बेचने का बवाल, ईमान बेचने की लानत आज उसकी कब्र में उसके ऊपर सवार है। एक साहब कादियान गए, जहां उसकी कब्र है, गए कि देखें कैसी कब्र उबर है, तो गए तो देखा कुत्ता पेशाब कर रहा है कब्र पर। बताइए, नबी की कब्र पर कुत्ता पेशाब करेगा? नबी की कब्र, हुजूर की कब्र के बारे में रिवायतों में आता है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जब कयामत आएगी बेशुमार फरिश्ते आएंगे, अनगिनत फरिश्ते आएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े अतहर से उठाकर अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचाएंगे। और हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर भी उठेंगे, फारूक आजम भी उठेंगे, बकी में जितने मुसलमान दफन है वो उठेंगे, और मुअल्लात में जितने मुसलमान दफन है सब उठेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको भी बकी में दफन होने की तौफीक नसीब फरमाए। इतने सारे फरिश्ते, और मिर्जा गुलाम उसको, उसकी कब्र पर कुत्ता पेशाब कर रहा था। बताइए, इतना जलील इंसान है, कुत्ता भी उसका हक अदा कर रहा था कि ये कब्र इसी लायक है कि मैं ही इस पर पेशाब करूं। क्यों? कुत्ता जानता है कि मुझे गंदी जगह पर पेशाब करना चाहिए, पाकीज़ा जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी 63 साल की जिंदगी, कितनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बोलिए, 63 साल की जिंदगी है, और पैदाइश से लेकर विसाले मुबारक तक आपकी जबान से एक दफे झूठ निकला ही नहीं, एक दफे झूठ निकला ही नहीं। न भूल कर झूठ निकला, न याद के साथ झूठ निकला, न अनजाने में झूठ निकला, न जाने में झूठ निकला, न आराम में झूठ निकला, न मुसीबत में झूठ निकला। कभी आपकी जबान से वो जबान किस्म आशना हुई ही नहीं, झूठ उस जबान से निकला ही नहीं। दोस्तों, बहुत से ईसाइयों ने, बहुत से अंग्रेजों ने, बहुत से यहूदियों ने अरबी पढ़ा, 30-30 साल तक अरबी पढ़ा, माहिर हो गए। मकसद यह था कि हुजूर अरबी पढ़कर हुजूर की सीरत का मुताला करेंगे, और उस सीरत में अपनी पूरी उम्र लगा दिया। 60 साल 70 साल तक हुजूर की सीरत पढ़ते रहे, ये किताब वो किताब, जितनी भी किताबें लिखी गई सब पढ़ते रहे, कुरान हदीस के पूरे जखीरे को खंगाल डाला। उनका मकसद यह था कि उस पाकीज़ा जिंदगी में एक झूठ पकड़ ले, एक झूठ पकड़ ले। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, उनकी उम्रें बर्बाद हो गई और हुजूर की मुबारक जिंदगी में एक झूठ भी पकड़ नहीं सके। हुजूर की जबान से झूठ निकला ही नहीं। नबी की शान है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो हलाल खाओ, अच्छा अमल करोगे। सारे रसूल हलाल खाते थे, कोई रसूल अंग्रेजों का निवाला नहीं खाया है, किसी रसूल ने अंग्रेजों का टुकड़ा नहीं खाया है, किसी रसूल ने अंग्रेजों का हराम माल नहीं खाया है। बताइए, अंग्रेजों ईसाइयों का हराम माल खाकर आदमी रसूल हो सकता है? अभी मैं जेब में हवाला रखा, अभी मैं आपको सुनाऊंगा पढ़कर कि किस तरह से ईसाइयों का माल खाया, किस तरह से अंग्रेजों का माल खाया। नबी अंग्रेज का माल खाता है? नबी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़े हलाल उतरता है, उस पर कौसर तस्लीम की बारिश होती है। रसूल जो है हराम नहीं खाता। और दोस्तों, ये जो कादियानियों का रसूल है, माफ करेंगे कादियानी लोग, इनका जो रसूल है, इसकी जिंदगी में मैंने कभी सच सुना ही नहीं, सच सुना ही नहीं। जब से पैदा हुआ है और जब से कुत्ते के पेशाब वाले मकबरे में दफन हुआ है, उसकी जबान से कभी सच निकला ही नहीं। तरस गई जबान, अरे मैं भी अल्लाह की बनाई हुई हूं, एक दफा तो सच बोल दे,
کبھی بھی زبان فریاد کرتی رہ گئی، لیکن مرزا نے کبھی بھی سچ نہیں بولا، جب بھی بولا جھوٹ ہی بولا، جب بھی کہا بے ادبی کہا، جب بھی کہا بدتمیزی کی بات کہی۔ دوستو اتنی گالیاں اتنی گالیاں اتنی گالیاں کہ اگر مرزا کی گالیاں اکٹھا کی جائے تو کوٹ شاستر فیل ہو جائے، کوٹ شاستر فیل ہو جائے اس کی گالیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے۔ ارے اپنے مخالفوں کو کہتا تھا بنایا کی اولاد، طوائف کی اولاد، فلاں فلاں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابن ولا فاحشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہی نہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تہذیب سے گرا، ادب سے گرا، تمدن سے گرا، شائستگی سے گرا ہوا کوئی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اور یہ حضرت گنگوہی کو اندھا شیطان لکھتا ہے، حضرت گنگوہی اتنا بڑا محدث قطب عالم، رات دن حدیث پڑھانے والا، مرزا لکھتا ہے اندھا شیطان۔ بتلائیے نبی اس طرح سے گالی دیتے ہیں؟ ایک شائستہ آدمی، حیدرآباد کی گلیوں میں گھومنے والا، فٹ پاتھ پر سونے والا آدمی بھی اتنا بے ادب نہیں ہو سکتا، اتنا بدتمیز نہیں ہو سکتا جتنا قادیانیوں کا نبی بدتمیز ہے۔ نبی بدتمیز ہوتا ہے، نبی کے اندر ادب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین سکھایا، میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین سکھایا، وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، اور میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین سکھایا۔ حضور کا ادب دیکھیے، حضور کا علم دیکھیے، اور اس کا علم دیکھیے، اس کا علم دیکھیے، اس کی زبان دیکھیے۔ سچ کہتا ہوں اگر آپ ہوتے اس کے یہاں جاتے تو اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے، منہ دیکھنا بھی پسند، ہر وقت گالی، ہر وقت گلوچ، ہر وقت بدتمیزی۔ سب تو سب چھوڑیے، اپنے استاد کو کیا کہتا ہے، میں حوالے سے نوٹ کر کے لکھ کر لایا ہوں۔ یہ لکھتا ہے جب میں 6 سال کا تھا، مرزا خود لکھتا ہے، اس کا حوالہ بھی دیا میں نے، جب میں 6 سال کا تھا تو ایک فارسی خام معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا تھا۔ استاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ نوکر۔ ہمارے ہاں جو جھاڑو پوچھا کرتا ہے، جو برتن دھلتا ہے، اور یہ جو کوئی مٹی نالی والی صاف کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوکر کہتے ہیں۔ اور یہ صاحب اپنے استاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ نوکر۔ بتائیے جو استاد کی اتنی بے ادبی کرتا ہے، استاد کا اتنا گستاخ ہو، اللہ اس کو خیر کی توفیق دے سکتے ہیں؟ وہ تو سیدھا سادہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ نبی ہو، اس طرح کا آدمی نبی ہوگا؟ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے پڑھانے کے لیے ایک فارسی خان معلم میرے لیے نوکر رکھا تھا، جس نے قرآن اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائی۔ بتائیے حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا نوکر ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا نوکر ہو گیا، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے۔ استاد کا یہ ادب ہونا چاہیے۔ اور یہ جس سے قرآن پڑھا ہے اس کو اپنا نوکر کہہ رہا ہے، جس سے قرآن پڑھا اس کو اپنا نوکر کہہ رہا ہے۔ اس کی لائف دیکھیے، زندگی دیکھیے، پھر بھی پتہ نہیں ہے ہمارے قادیانی جو ہیں، پتہ نہیں کیسے ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے، کہاں سے عقل خرید کر لایا ایسی اس طرح کے آدمی کو نبی ماننے ہیں۔ ارے یہ معمولی انسان ہو جائے بہت بڑی بات ہے، معمولی انسان، مہذب انسان ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو فٹ پاتھ پر جو لوگ چلتے ہیں اس سے بھی گرا ہوا گیا گزرا انسان ہے۔ فٹ پاتھ پر چلنے والا، رکشا چلانے والا، وہ بھی اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک وکیل ہے شکیل صاحب، جو جمیعت علماء کے شورا معاملہ کے ممبر بھی ہیں، شکیل صاحب، ان کے استاد ہیں ظفریات جیلانی، اور ظفریات جیلانی جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں استاد، اور شاگرد جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جب شکیل صاحب ظفریات کے سامنے آتے ہیں ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اٹیچی لے کر چلتے ہیں، اپنے استاد کی اٹیچی۔ ایک انگریزی جاننے والا ہے، ایک وکیل اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ مرزا تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ مرزا جو ہے کہتا ہے پڑھنے سے زیادہ میرا وقت مقدمات میں گزرا۔ عدالت میں جانے والا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ عدالت میں جتنا جھوٹ بول لے اتنا ہی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب عدالت میں جایا کرتے تھے اور جو ہے بہت جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں گواہ بن کر گئے اور جس آدمی کے بارے میں گواہی دینا تھا اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کے بارے میں جا کر گواہی، جج نے جرح کیا کہ جس کے بارے میں گواہی دے رہے وہ موٹا تھا یا دبلا تھا۔ اب اس کو دیکھا ہی نہیں تو کہنے لگا
تھا تو موٹا لیکن بیماری سے دبلا ہو گیا تھا. کہا گورا تھا یا کالا ہو آدمی جس کے بارے میں تم جرا کرتے ہیں نا, جس کے بارے میں گواہی. تو کہنے لگا صاحب کہاں ن کہ تھے تو گورے لیکن بیماری کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے. ارے لمبا تھا یا پستہ قد تھا, ناٹا تھا. کہا صاحب کہاں ن کہ تھے تو لمبے لیکن بیماری نے کمر جھکا دیا تھا, دبلے ہو گئے تھے, پستہ قد ہو گئے تھے. ہر بات میں جھوٹ بولتا رہا. عدالت میں جھوٹ بولنے والے ہی جاتے ہیں. اور مرزا کہتا ہے میرا خود کہتا ہے پڑھنے سے زیادہ میرا وقت کہاں گزرا, عدالتوں میں گزرا, مقدمات میں گزرا. اس کا والد زمیندار تھا اور زمیندار اس کی زمین دباتے ہیں, اس کی زمین دباتے ہیں, تو وہ خود بھی لڑتا تھا اور اپنے بیٹے مرزا غلام محمد قادیانی کی بھی عدالتوں میں بھیجتا تھا. وہ فلاں کا یہ بھی میرا, وہ فلاں کا وہ بھی میرا, وہ فلاں کی زمین وہ بھی میری. یہی عدالتوں میں کام ہوتا ہے. وکیل صاحب کو ہو تو کوئی معاف کریں, میں ہر وکیل کو غلط نہیں کہتا, بلکہ ایک وکیل کی تو میں نے بھی تعریف کیا, پڑھنے سے زیادہ رکاوٹ. اور کہتے ہیں باپ نے مجھے مقدمات میں لگا دیا. اب سنیے اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے. آپ کو معلوم ہے انگریز نے ہندوستان میں کتنا ظلم ڈھایا تھا. بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم کیا اور دلی میں 1000 مدرسے تھے, سارے مدرسوں کو ختم کر دیا. جامع مسجد کے سامنے ایک اکبری مسجد تھی, بہت بڑی مسجد تھی, انگریز نے اس کو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینکوا دیا تاکہ نہ مسجد رہے, نہ اللہ والے پیدا ہوں, نہ علماء اور مجاہدین پیدا ہوں. اور اس انگریز نے کتنے علماء کرام کو پھانسیوں پر چڑھا دیا. کہتے ہیں 55,000 عالم کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا. اور عالم کا اب انگریز کیا جانتے کون عالم ہے کون نہیں, تو ان کے افسروں نے بتا رکھا تھا جس کے سر پہ ٹوپی ہو, جس کے چہرے پہ داڑھی ہو, جس کا کرتا لمبا ہو, پاجامہ تھوڑا سا اوپر ہو, سمجھو مولوی, اور اس کو پھانسی دے دو. بس اس طرح کی علامت کا جس کو پاتے تو پھانسی دے دیتے تھے. دوستو دلی میں مسلمان عورتوں کے پستان کٹوا کر پھینکا اور کیا کیا توہین نہیں کیا ان انگریزوں کے خلاف. الحمدللہ ہمارے جیال علماء دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان حضرات نے باضابطہ تلوار اٹھا کر ان انگریزوں سے جہاد کیا شاملی کے میدان میں. اور وہ واقعہ مشہور ہے, مولانا قاسم جو دیوبند کے بانی تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ اتنی بہادری سے لڑتے تھے, اتنی بہادری سے کہ جدھر جاتے تھے صفوں کی صفیں صاف کر دیتے تھے. دبلے پتلے, روحانیت بہت زیادہ تھی. لڑتے لڑتے تھک گئے, سانس پھولنے لگا, ایک جگہ تلوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. ادھر ایک انگریز فوجی آیا دوڑتا ہوا, حضرت سے 5 گنا موٹا چوڑا لمبا, اور تلوار تان کر کہتا اے مولوی, بڑی بہادری دکھاتا, بتا کیا کرے گا. حضرت کا ذہن بڑا تیز تھا, انہوں نے کہا پیچھے دیکھ. اب اس نے پیچھے دیکھنا, حضرت نے گھوم کر وار کیا, وہی ڈھیر ہو گیا. دیکھ رہے ہیں یہ ان علماء نے انگریزوں کے خلاف کس طرح پھانسی ہوئی. کتنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مکہ جانا پڑا ہجرت کر کے, مولانا فضل حق خیرآبادی کو کالا پانی بھیجنا پڑا, وہیں ان کا انتقال ہو گیا. بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی. لیکن مرزا اور مرزا کا ابا وہ انگریزوں کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ سنیے. کہتا ہے میرے والد غلام مرتضی بہادر دربار گورنری میں کرسی نشین تھے اور سرکار انگریزی کے خیر خواہ تھے. خود لکھتا سرکار انگریزی کے خیر خواہ تھے اور دل کے بہادر تھے. ماشاء اللہ دل کے بہادر تھے. مفسدہ کے وقت, مفسدہ جانتے ہیں وہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے, اس کو انگریزوں نے غدر کہا ہے اور قادیانی نے اس کو فساد کہا ہے, حالانکہ وہ جہاد تھا. تو کہتا ہے 1857 کے مفسدے میں 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور 50 جنگجو جوان کو پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ میرے والد نے گورنمنٹ کی مدد کیا. کہاں لکھتا, تحفہ قیصری نام کی اس کی کتاب ہے, اس میں لکھتا ہے صفحہ 16 پر تحفہ قیصری میں. اب بتائیے جو انگریزوں کی مدد کرتا ہے, 50 جو ہے نوکروں کو انگریزوں کو دیتا ہے انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے, انگریزوں کو ہتھیار فراہم کرتا. کون انگریز جو اسلام کو مٹا رہے تھے, کون انگریز جو علماء کو قتل کر رہے تھے, کون انگریز جو ہندوستان پر ظلم کر رہے تھے اور ہندوستان کو برباد کر رہے تھے, اسلام کو برباد کر رہے تھے, قرآن کو برباد کر رہے تھے. مرزا اور اس کا باپ ان انگریزوں کی مدد کرتا. بتائیے قرآن کے دشمنوں کی مدد کرنے والا, اسلام کے دشمنوں کی مدد کرنے والا, مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنے والا, ملک کے دشمنوں کی مدد کرنے والا, بتائیے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
जब अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो नबी कहां से हो सकता है? सोए भाड़ में और ख्वाब देखे मक्के का, सोए भाड़ में और ख्वाब देखे मक्के का। इसके नबी पर मुझे वो वाकया याद आता है। एक मौलाना साहब थे, तकरीर कर रहे थे, जन्नत की हूरें ऐसी होंगी, ऐसी खूबसूरत, और उनका चेहरा इतना चमकदार, और उनके दुपट्टे की वो चमक होगी कि एक कोना अगर दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। उनकी पिंडलियों में वो चमक होगी कि सारी दुनिया में नूर ही नूर फैल जाए, फिर अंधेरा ही ना हो। मौलाना तकरीर कर रहे थे और एक गदही थी, काली लूली लंगड़ी, काली लूली लंगड़ी बदबूदार गदही थी। एक दूसरी गदही से कहती है, ये जो मौलाना तकरीर कर रहे हैं हूरों के बारे में, अक्सर लोगों का मेरे ही बारे में ख्याल है, अक्सर लोगों का मेरे ही बारे में ख्याल। आप बताइए, ये मिर्जा, आप उसकी तस्वीर देखिए, एक आंख का काना रामदेव की तरह लगता है जो है, एक आंख का काना, और इतना झूठा, इतना झूठा, इतना झूठा, और इतना बेहया, और इतना तहजीब और शाइस्तगी से गिरा हुआ कि टर्म उसके आगे फेल हो जाए। ये जो टर्म है ना अमेरिका का, इसके आगे फेल हो, टर्म से ज्यादा दलील था, टर्म से ज्यादा दलील था। टर्म ने तो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाना चाहा था, अभी सुना है, और अल्लाह ने कैसा दलील कर दिया। और इसने तो मक्का और मदीना को नुकसान पहुंचाना चाहा, मक्का और मदीना को। चुनांचे लिखता है, अब मक्का और मदीना जाने की जरूरत नहीं है, कादियान आ जाओ काफी है, मक्का और मदीना की जरूरत नहीं। कहता है मनम मोहम्मद, मोहम्मद भी मैं ही हूं, अहमद भी मैं ही हूं, ईसा भी मैं ही हूं, और फला फला सब कहता, सब कुछ मैं ही हूं। अब किसी को कहते हैं जैसे हम हुजूर के बारे में कहते हैं मेरे प्यारे रसूल मदनी, तो कादियानी कहते हैं मेरे प्यारे रसूल कदनी, मेरे प्यारे रसूल कदनी। बताओ कदनी रसूल होगा, वो कदनी रसूल होगा मदार पर कुत्ते जिसके पेशाब करते हो, जिसका पूरा खानदान अंग्रेजों का नमकखार हो। देखो दोस्तों, बात तल्ख होगी लेकिन हकीकत से गिरी हुई बात नहीं होगी, सारी बात हकीकत की रोशनी में कह रहा हूं। जो है अंग्रेजों का तर्ज झूठा, इतना झूठा। एक औरत थी मोहम्मदी बेगम, और उससे इसकी आंख लड़ गई थी। नबी है आंख लड़ाता है, नबी है आंख लड़ाता है। हमारे नबी ने तो सारी दुनिया को इज्जत और पाकदामनी का सबक पढ़ा दिया, और ये नबी है, ये कादियानियों का नबी आंखें लड़ा रहा है, बुढ़ा हो गया है, और एक जवान लड़की से शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। पूरा किस्सा पढ़िए इसकी किताबों में। कहता मेरा निकाह से होकर रहेगा, होकर रहेगा, आसमान पर हो गया, जरूर होगा। और कहा उसका बाप अगर निकाह नहीं करेगा तो फला तारीख उसका बाप मर जाएगा, फला तारीख हो जाएगा। और दोस्तों वो फला तारीख भी गुजर गई, न बाप मरा न कोई मरा, और उस औरत की शादी कहा था आसमान पर होगी, हो गई है, होकर रहेगी, वो किसी और से हो गई, मिर्जा से नहीं हुई। ताकता रह गया मिर्जा, ताकता रह गया, किसी और से हुई। जब बहुत किसी आ गया तो कहा उसकी लड़की से होगी, उसकी पोती से होगी। दोस्तों मिर्जा भी मर गया, उसकी पोतियां पातियां सब मर गई, और किसी से निकाह नहीं हुआ। बताओ झूठा है कि नहीं, झूठा है कि नहीं, कितना बड़ा झूठा। ये जो मोहम्मदी बेगम थी, जो बुढ़ी हो गई, तो लोगों ने उनका जुलूस निकाला था, कादियानियत के फरेब। देखो फरेब, ये औरत बुढ़ी हो गई, शादी के लायक नहीं है, और मिर्जा ने कहा आसमान पर इस समय मेरा निकाह हो चुका, जरूर होकर रहेगा। तो लोगों ने जुलूस निकाला था, कादियानियत मुर्दाबाद। पाकिस्तान में मौलाना मंजूर चिन्नीउटी अलैहिर्रहमा कहते थे, मैं भी था उस जुलूस में। कहते हैं अगरचे वो पर्दे से थी, लेकिन मैंने किसी तरह से देख लिया कि मिर्जा क्यों लट्टू हो गया था, बात क्या थी। तो कहते हैं ये पुरानी इमारत का खंडहर बता रहा था कि इमारत बड़ी शानदार रही होगी। बताइए, इस तरह का बदतमाश इंसान, इस तरह का बुरी फितरत वाला इंसान, जलील हरकत वाला इंसान आज अगर होता तो वो जो बाबा जेल में गया है ना, दूसरा नंबर इसी का होता। ऐसा बदकिरदार इंसान। बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत से मुसाफा नहीं किया, किसी औरत को सामने नहीं आने दिया। हुजूर फरमाते हैं मा कान उबायुन निसा, मैं औरतों से बैत नहीं करता। और ये मिर्जा अजनबी औरतों से, गैर औरतों से रात की तन्हाइयों में पैर दबवा रहा है। आया है इसकी सीरत में, उसके बाप बेटे ने, सुल्तान ने जो किताब लिखी है उसमें साफ साफ लिखा हो। बताइए, अजनबी औरतों के पास तन्हाई में खलवत में रहने वाला। मैं समझता हूं कि ये इस शख्स को जो नबी मान रहा है, मैं समझता हूं उसको अपना नाम इंसानियत से कटवा लेना चाहिए, इंसानियत से अपना नाम कटवा लेना चाहिए, जानवरों में अपना नाम शामिल करा लेना चाहिए। इतना गिरा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इस तरह का उबास अंदाज का आदमी, उसको नबी कह रहे हो। बहरहाल देखो जो है आगे कहता है
मैं बचपन में चुराया करता था घर से सामान वामान। बाद लिखता है कई दफा मसीह महमूद से मैंने सुना है कि मुझे हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया ये औरतों को शादी होती है, ये मर्दाना औरतों की निस्वानी बीमारियों में एक बीमारी है, वो बीमारी उसे हो रही है, हिस्टेरिया की बीमारी। मेरी निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई है जो इस तरह वक़ू में आई। आपने फरमाया मसीह जब आसमान से उतरेगा तो 2 चादरें उसके होंगी। तो इस तरह से मुझको 2 बीमारियां हैं। अब मैं आपको तफसील सुनाऊं। ये मिर्जा ने दावा किया कि मैं ईसा हूं। लोगों ने कहा ईसा है अगर, तो ईसा तो मीनारे पर, दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारे पर से उतरेंगे। तुम्हारी मस्जिद में तो मीनारा ही नहीं, तो जल्दी जल्दी मीनारा बनवाया उसने। उतर गया पहले और मीनारा बाद में बनवाया, उतर गया पहले और मीनारा बाद में बनवाया। देख रहे हैं झूठ का पलंदा देखिए, झूठी जिंदगी देखिए। इतनी गंदी जिंदगी तो मैं कहता हूं कहीं मिलेगी नहीं। अगर ये कुछ लोग गुमराह ना होते तो इस शख्स का नाम भी ना लिया जाता। ये ऐसा नहीं कि इस बड़े मजमे में पाकीज़ा लोगों में इसका नाम लिया जाए, लेकिन कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, उनकी फिक्र में हम इतना उसका नाम ले रहे हैं, वरना ये शख्स नाम लेने के लायक नहीं है। ईमान लाना, इसको नबी मानना तो बहुत दूर की बात है। इतने गिरे कैरेक्टर का इंसान है कि नाम लेना भी इसका मुनासिब नहीं है। खैर, अब मैं आपको बताऊं, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों में फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे दमिश्क के जामा मस्जिद के मीनारे पर। हजरत महदी अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे। महदी, बाद उलमा मना करते हैं अलैहिस्सलाम न कहो, हजरत महदी आ चुके होंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद में, ये दमिश्क जो है ना जहां फितना है, बशार उल असद है, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह खत्म, बहुत बड़ा दरिंदा है, जालिम है, ये खत्म हो जाएगा। महदी अलैहिस्सलाम उस मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे, सफ लग गई होगी और इकामत शुरू होने वाली होगी। हजरत महदी मुसल्ले पर जा चुके होंगे। इतने में देखेंगे कि कोई शख्स आसमान से उतर रहा है। सारे लोग देखेंगे, रुक जाएंगे। जब करीब आएंगे तो देखेंगे बहुत हसीन और जमील, बड़े खूबसूरत ईसा अलैहिस्सलाम, 2 चादरें ओढ़े हुए, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए खरामा आसमान से उतर रहे हैं। दोस्तों, जो है रवायतों में आता है, हुजूर फरमाते इतने हसीन होंगे ईसा अलैहिस्सलाम। जब ऐसे सर ऊपर करेंगे, सर ऐसे करेंगे तो जैसे लगता मोतियां गिर रही हैं, ऐसी चमक होगी। और जब सब ऐसे करेंगे तो जैसे लगता बिजली चमक रही है। बड़ी बहुत ही हसीन और जमील। वो उतरेंगे और महदी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर जा चुके होंगे। हजरत ईसा से कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा कहेंगे नहीं, आप ही पढ़ाइए, आप ही नमाज पढ़ाइए। चुनांचे महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। यह है वाकया। अब मिर्जा कहता मैं ईसा हूं, तो ईसा तो मीनारे से उतरे थे ना, और 2 चादरें ओढ़े उतरे थे ना, खूबसूरत चादर, और वो कितने खूबसूरत थे। और मिर्जा का कहीं फोटो मिल जाएगा तो देख लीजिएगा जनाब कैसे हैं। 70 जूतों की मार पड़ी हुई चेहरे पर, अजीब तरह के हैं। तो बहरहाल वो जो है ये कह रहा है मिर्जा इसमें कि 2 चादरों से मुराद 2 बीमारी है। 2 चादरों से मुराद 2 बीमारी। गुमराह फिरकों की आदत होती है, हदीसों में गलत तावील करते हैं, ऐसी तावील करते हैं जो हुजूर ने मुराद नहीं ली। चुनांचे वो कह रहा है 2 चादरों से मुराद 2 बीमारी है। एक बीमारी मेरे ऊपर है, एक बीमारी नीचे है। ऊपर क्या है? माली खोलिया है। माली खोलिया एक बीमारी होती है, उसमें आदमी कभी अपने को नबी समझता है, कभी खुदा समझता है, और कभी मर्द समझता है, कभी औरत समझता है। अभी मौलाना ने कहा ना, और कभी समझता है फला मुझसे ये हरकत कर रहा है, फला वो हो रहा है। अजीब तरह से उसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आते हैं। इसको कहते हैं मालिक खोलिया। खुद कह रहा है कि ऊपर की चादर से मुराद मालिक खोलिया है और नीचे की चादर से मुराद पेशाब है। कहता मुझे 100 दफे पेशाब होता है। उसी में तो अकल बढ़ गई। 100 दफे पेशाब होता है, उसी में तो अकल बढ़ गई। कहता 100 दफे मुझे पेशाब होता है। दोस्तों, अजीब लोग हैं। अभी एक नया मक्कार शुरू हुआ है, शकील इब्न हनीफ। क्या नाम उसका? शकील इब्न हनीफ। ये रहने वाला दरभंगा का, दिल्ली में रहता था, और जो है पहले शुरू में तबलीगी जमात से लगा हुआ था। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया कि जब बहुत से लोग ईसा बन रहे हैं, बहुत से लोग महदी बन रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बन जाऊं। चुनांचे उसने भी कहा मैं भी ईसा हूं। लोगों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे,
تو وہ کہتا ہے بخاری اور مسلم میں کہیں نہیں ہے کہ آسمان سے اتریں گے، بخاری اور مسلم میں کہ اتریں گے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ آسمان سے اتریں گے۔ بخاری میں آسمان کا تذکرہ نہیں ہے، اور بخاری کے علاوہ میں نہیں مانتا۔ جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں ہم بخاری مانیں گے، کچھ اور نہیں مانیں گے، معاف کیجیے گا میں خلط مبحث نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال وہ کہتا لیکن ابو داؤد کی اور دوسری صحیح روایت ہے کہ آسمان سے اتریں گے۔ اور دوستوں اترنا سے اترنے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ کہاں سے اتریں گے، بولیے؟ ارے قرآن اترا نا تو کہاں سے اترا، بولیے نا؟ آسمان، اترنے کا لفظ بتلا رہا ہے، لیکن اس کی عقل اتر گئی ہے۔ اس میں سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیا اترے کہ اس کی عقل دماغ سے اتر گئی۔ اور جو ہے شکیل کہتا ہے اترنے سے مراد ٹرین سے اترنا ہے۔ شکیل کہتا ہے اترنے سے مراد ٹرین سے اترنا ہے، اور کہتا ہے میں دربھنگا سے آ کر دلی میں ٹرین سے اترا تھا۔ دوستو اگر ٹرین ہی سے اترنا مراد ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ہے تو ہر آدمی اترتا رہتا ہے، ہندو مسلمان پاگل دیوانہ ہر آدمی ٹرین سے اترتا رہتا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ کہتا ہے اترنے سے، میں نے بھی بتایا نا گمراہ فرقے غلط تعبیریں کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں خدا قرآن و حدیث کا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے مینارے سے مراد شانتی نگر، دلی میں شانتی نگر یا کوئی اور ہے نگر جس مسجد میں اس نے رہتا تھا، اسی میں اس نے مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہا تھا اس کا مینارہ، اس کا مینارہ۔ وہ مینارہ دمشق میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کھینچ کر قادیان لایا اسے، اور شکیل کھینچ کر دلی لایا۔ شکیل کھینچ کے دیکھ رہے ہیں نصوص کا مذاق اڑانا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا مذاق اڑانا، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں دوستوں آپ سے بتا دوں مہدی کے بارے میں صحیح حدیث ہے، مسلم شریف جو ابو داؤد شریف بہت ساری حدیث کی کتاب میں تواتر کے ساتھ حدیثیں منقول ہیں۔ تواتر ان حدیثوں کو کہتے ہیں جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور جس کا ماننا یقینی اور لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ مہدی کی حدیثیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ مہدی کے بارے میں آیا ہے، حضور نے فرمایا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ میری نسل سے، میرے نواسے حسین حسن کی اولاد سے ایک شخص پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور میری خاندان کا ہوگا، میری نسل کا ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کہیں ظلم ستم رہ نہیں جائے گا۔ حضور کے الفاظ ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، پورے زمین کو عدل و انصاف سے وہ بھر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا نام محمد ہے؟ یہ جو مہدی کا دعویٰ کر سکتا نام محمد ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ شکیل۔ اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے؟ حنیف نام ہے۔ لیکن دیکھیے دھول کیسی آنکھ میں دھول جھونک رہا، کہہ رہا محمد شکیل تو ہوں نا، محمد ہے نا، محمد ہے تو محمد تو سب کے نام کے آگے ہوتا، محمد نام نہیں ہوتا، وہ تو تبرکن نام کے آگے بڑھایا جاتا، نام تو اس کا شکیل ہے۔ اور کہتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، تو حضور کے باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم حنیفہ تھے، وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، حنیف، ابراہیم کیا تھے؟ حنیف تھے۔ تو میرا باپ حنیف، حضور نے کہا ان کا باپ میرے باپ کے نام کا ہوگا، اور حضور کے باپ ابراہیم ہیں جن کو حنیف کہا جاتا ہے، تو میرا باپ بھی کیا ہے؟ بولیے حنیف ہے۔ لیکن بیوی کا نام، ماں کا نام نہیں بتا پایا، اور حضور نے کہا تھا وہ مدینے کا ہوگا، یہ دربھنگا کا ہے۔ حضور نے کہا تھا مدینے کا ہوگا، یہ کہاں کا ہے؟ بولیے دربھنگے کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اس کے زمانے میں عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے زمانے میں اتنا ظلم ہوا کہ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ بتائیے روہنگیا برما کے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، اسی کے زمانے میں ہو رہا، شام میں کتنا ظلم ہو رہا، اسی کے زمانے میں ہو رہا، عراق میں کتنا ظلم ہو رہا، چپے میں ٹرمپ کتنا ظلم کر رہا، سب اسی کے زمانے میں کر رہا۔ مہدی کے زمانے میں تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور مہدی کے بارے میں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کر دیں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکات لے کر تلاش کرتا رہے، کوئی لے لے کوئی لے لے، جس کو غریب سمجھ کے دینا چاہے وہ کہے گا اس سے زیادہ مجھ سے لے لے تو، اتنا مال ہو جائے گا۔ کیا دوستو اتنا مال ہوا ہے کہ نوٹ بھی بند ہو گیا ہے، اتنا مال ہوا ہے، جی ایس ٹی لگ گئی ہے اور بھی مال کم ہو گیا ہے، طرح طرح کے مسائل سامنے ہیں۔ بہرحال یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو ان سب لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اور میں نے جو تقریر کی ہے، میں نے قادیانیوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہا، میں نے ان کی نبی کی پوزیشن ان کے نام سامنے رکھ دیا۔ کیا اس پوزیشن کا انسان نبی بن سکتا ہے؟ آج رات میں قادیانی لوگ تنہائی میں غور کریں گے، اتنا جھوٹا آدمی،
اتنا جھوٹا میں آپ سے کیا بتاؤں. رات لمبی ہو جائے گی اور بہت دیر ہو جائے گا, مجھے صبح ہی جانا ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ مرزا نے جب یہ ٹرین چلی تھی تو مرزا غلام محمد نے کہا تھا یہ دجال کی سواری ہے. کیا کہا تھا؟ یہ دجال کی سواری ہے. آدمی اپنے بھائی بند کو پہچانتا ہی ہے, آدمی اپنے متعلقین کو پہچانتا ہے, جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو تو پہچانتا ہے. کہا یہ دجال کی سواری ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ کالرا میں مر گیا تھا. اتنا حیضہ ہوا, دونوں طرف سے نکلتا تھا, اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. اور جو ہے اب کون بیت الخلا لے جاتا, اسی کمرے کو بیت الخلا الاٹ کر دیا گیا جس میں وہ تھا. یہی بیت الخلا, اسی میں کرتا اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا. اور لاہور سے اس کی لاش قادیان لا کر وہی کتے والے مقبرے میں دفن کی گئی. تو ٹرین سے لائی گئی. کس سے لائی گئی؟ ٹرین سے. یہ ٹرین کس کی سواری ہے؟ بولیے, دجال کی. اور کون سوار ہوا اس میں؟ مرزا غلام خود وہ سوار ہوا. بتائیے دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اور مرزا سے ٹکرایا کرتے تھے. مرزا کی ناک میں دم لے لیتے تھے, جیسا آج مرزائیوں کی ناک میں دم ہے انشاءاللہ. تو مولانا ثناء اللہ جو ہے مرزا کی ناک میں دم لے لیا کرتے تھے, پریشان کر دیا کرتے تھے. ایک دن جھجلا کر کہتا ہے, گفت مرزا امر ثناء اللہ را میرد اول کی ملعون خدا. فارسی میں کہتا ہے مرزا کہ ہم دونوں میں جو ملعون ہے وہ سب سے پہلے مر جائے. اگر ثناء اللہ ملعون ہے تو وہ مر جائے, اور میں ملعون ہوں تو میں مر جاؤں. دوستو جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہی کالرا میں مرا اور ٹرین پر آیا. اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ 40 سال زندہ رہے. کتنے سال زندہ رہے؟ 40 سال. بتائیے جھوٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ملعون ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنی زبان سے ملعون ہوا. شاعر نے اسی زمانے میں شعر کہہ دیا تھا, بڑا مزیدار شعر ہے. یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے, اور یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے, اور تو زندہ خود ہی مر گیا. یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے, اور تو زندہ خود ہی مر گیا. اس کے بیماروں کا ہوگا کیا علاج؟ جو بیمار پڑے ہیں نا ادھر ادھر, اس کے بیماروں کا, وہی جو اس کے نبی مانتے ہیں اسی کو بیمار کا, اس کے بیماروں کا ہوگا کیا علاج؟ کالرا میں خود مسیحا مر گیا. اس کے بیماروں کا ہوگا کیا علاج؟ کالرا میں خود مسیحا مر گیا. دوستو یہ دوسرا دجال جو شکیل ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. میں آپ سے بتاؤں, مولانا نے بھی بتایا نا کہ ہمارے اندر جو علم کی کمزوری ہے, دین کی کمی. ہمارا بچہ چھوٹا ہی سا ہے ابھی, اس کو ہم ٹائی پہنا کر, نیکر پہنا کر, ٹائی لگا کر انگلش میڈیم میں بھیج دیتے ہیں, دھڑا بھیج دیتے ہیں. نہ اسے کلمہ سکھاتے ہیں, نہ ایمان سکھاتے ہیں, نہ قرآن سکھاتے ہیں, نہ سورہ سکھاتے ہیں, نہ اللہ سکھاتے ہیں, نہ آخرت سکھاتے ہیں. اب یہی بچہ بڑھتے وہ بڑے بڑے کالجوں میں جاتا ہے. اب یہ شکیلی اسی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے باپوں نے ان کو علم دین نہیں سکھایا. ہم دیکھیے کسی تعلیم کے مخالف نہیں, جو چاہو پڑھاؤ, لیکن کلمہ تو پڑھا دو, اس کو ایمان تو بتا دو, عقیدہ تو صحیح کر دو, ایمان کی باتیں تو بتا دو, نماز پڑھ سکے اتنی صورتیں تو یاد کرا دو اس کو. کسی مکتب کے معلم کے ساتھ 2-4 گھنٹہ تو روز بیٹھا دیا کرو. دوستو بہرحال اسی طرح کے لوگ آج جانتے ہیں, شکیل کے ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے, اور اس پر ایمان لا کر اپنے قیمتی ایمان کو غارت کرنے والے دلی کی جامعہ ملیہ میں بہت زیادہ ہیں, علی گڑھ میں بہت زیادہ ہیں, بنارس ہندو یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہیں, کانپور میں بہت زیادہ ہیں. جتنے بڑے بڑے کالج ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹیاں ہیں, اسی میں زیادہ اس کے ماننے والے, اس کے گرگے, اس کے جو ہے جو اس کے شیطان ہیں, اور اس کی جو تبلیغ کرنے والے ہیں, اسی جگہوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ زمانہ فتنہ و فساد کا ہے, فتنہ و فساد کے زمانے میں مہدی آئیں گے, اور مہدی کو جو مان لے گا ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو شکیل صاحب مہدی بن کر آ گئے, ان کو مانو, ایمان تمہارا محفوظ ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ مہدی کیا ہوتا ہے اور شکیل کیا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کوئی بہت اچھی چیز ہے, کوئی بہت اچھی چیز ہے, وہ مان لیتا ہے. اور دوستو یاد رکھیے, جو حضور کے علاوہ کسی کو نبی مان لے, مہدی کے علاوہ کسی کو مہدی مان لے, عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کے علاوہ کسی کو عیسیٰ مان لے, تو سمجھیے اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا, اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ہم کو اپنی نسلوں کی فکر کرنا چاہیے. اب یہ شکیل اتنا بڑا جاہل ہے, مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے بھاری عالم ہوں گے. حدیث میں ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا علم دے دے گا, ایک رات میں بہت بڑے عالم,
फकीह हो तो वो होंगे, मुहद्दिस है तो वो होंगे, मुफस्सिर है तो वो होंगे, बहुत बड़े आलिम होंगे, सारी दुनिया में हिदायत का कारोबार फैला देंगे, सारी दुनिया को नूर हिदायत से मुनव्वर कर देंगे, नसीम हिदायत के झोंके हर तरफ लहरें ले लेके चलेंगे। दोस्तों ये कैफियत होगी हजरत महदी अलैहिस्सलाम के जमाने में, इतने बड़े आलिम होंगे। और शकील के बारे में उसकी एक तहरीर मैंने पढ़ी, बौखलाहट को बखलाहट लिखा। इतना बड़ा जाहिल बताओ महदी हो सकता, बौखलाहट को बखलाहट लिखा है। जामे अजहर जे से है, उसको जाद से लिखा, जामे अजहर। बताइए, जामे अजहर जो लिखने का नाम न जानता हो ऐसा शख्स महदी हो सकता है? जो बौखलाहट को बखलाहट कहता हो ऐसा शख्स नबी हो सकता है, महदी हो सकता है, ईसा हो सकता है? क्या ऐसे ही गिरे पड़े लोग ईसा होंगे? ऐसे ही गिरे पड़े लोग महदी होंगे? अल्लाह तबारक ताला इन लोगों को, जो इस तरह के लोगों को महदी मान रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए इनके दिलों पर हिदायत के दरीचे खोल दे। अल्लाह ताला अपनी हिदायत की रहमतों की बारिश कर दे। और ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और इसके जिम्मेदारान मेरी तरफ से मुबारकबादी के लायक हैं कि इन फितनों में ईमान का चिराग जला रहे हैं, लोगों की हिदायत का सामान पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस को, मजलिस के कारकुनान को, मजलिस के सिलसिले में फिक्र रखने वालों को अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की और नामूस रसालत की हिफाजत का अल्लाह ताला बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।